Hello my dear children, how are you all? I hope you all fine. As you know that in our last class, we had a discussion on the monosaccharides. That means I have explained about the cyclic structure of glucose. I have given a Fisher projection formula for glucose and fructose. Using that Fisher projection formula, we can easily draw the Haworth structure of glucose and fructose. Haworth structure of glucose and fructose is very important for theory exam for 2 marks. So after that, we have disaccharides and polysaccharides. So same as that of glucose and fructose, we are going to discuss a Haworth structure of maltose, sucrose and fructose. So maltose, sucrose, lactose and sucrose, that all comes under the disaccharide units. Okay, and in this class I am going to explain how to draw the Haworth structure of lactose, maltose and sucrose, and also I would like to explain the polysaccharides. And there will be 1 or 2 questions from polysaccharide units. There will be 1 marks question from polysaccharides and there will be 2 marks question from disaccharides for your theory exam. So in theory exam they will ask, write the Haworth structure of glucose, fructose or maltose, lactose, sucrose. So this is the possibility. In polysaccharides they will ask, so which is the storage polysaccharide in animal, which is the storage polysaccharide in plants. Okay, so these are the important question for your theory exam. So in this class I am going to discuss only about the Haworth structures of disaccharides, and also I would like to give some information about the polysaccharides. So agar previous classes yaru nodilla, previous classes nodi ee class ge enter agi, yakandre aa classes alli explain ಮಾಡಿದ್ದು Haworth structure, glucose, fructose na explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That is very important. So if you are familiar with the Haworth structure of glucose and fructose, you can easily draw the Haworth structure of maltose, lactose and sucrose. So hagadre you have to know the Haworth structure of glucose and fructose. That is very important. Haworth structure of glucose ಮತ್ತು fructose ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇರೋ Haworth ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್? ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್. ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸು, ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು, Haworth ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ 2 monosaccharide units. ಎಷ್ಟು? 2 monosaccharide units. ಸೊ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಡೈ ಅಂತ. ಮಾನೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2 monosaccharide units, 2 monosaccharide units ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆದರೆ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸಿಗಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? 2 ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 monosacharide. ಓಕೆ, ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, OH ಗ್ರೂಪ್. Haworth ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ OH ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ಫಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ OH ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ OH ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ OH ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 monosacharide. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ 1 monosacharide ಆ್ಯಂಡ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ monosacharide. ಸೊ eliminate to give a disaccharide. That means monosaccharide combines with another monosaccharide through a oxygen atom, and this is what? A disaccharide. So this forms a disaccharide, and this linkage is called glycosidic linkage, and this linkage is called glycosidic linkage. Very important. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2 monosaccharide units.
It is the condensation product of 2 monosaccharide units. Condensation means what? So any substances reacts to give form a product with the elimination of water. Water molecule eliminate ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡು ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಅಥವಾ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 monosaccharide units, and these 2 monosaccharide units joined through a oxygen atom, and this linkage is called glycosidic linkage. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ, obtained by condensation product, ಅಥವಾ it is a condensation product of 2 monosaccharide units ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 monosaccharide units ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 monosaccharide units. ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆದರೆ 2 monosaccharide unit ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, 2 monosaccharide unit ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಗಿ 2 monosaccharide unitsನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇನ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ 2 monosaccharide units ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಸಚ್ ಎ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 monosaccharide units ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 monosaccharide units ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೂಲಕ 2 ಲಿಂಕ್ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಯಾವುದು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 2 ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 2 ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 monosaccharide units ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಸುಕ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಶುಗರ್, ಅದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟರಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್? ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೇಟರ್. ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಇನ್ನೂ ನೇಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ನಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ನಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್
ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೀಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೌ ದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಳೋ ಅದರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಏನಿದೆ C12H22O11 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ when it undergo hydrolysis to form, okay, in the presence of any mineral acid, it forms C6H12O6 plus C6H12O6. So this is glucose and this is fructose ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That means sucrose ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆದರೆ it gives glucose and fructose. This indicates when glucose and fructose combine together to form a sucrose. They combine together through a oxygen link ಇಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ and it gives a ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನೀಗ ಬರೀತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ OH ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, H ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH CH2OH. So this is the hour structure of glucose. And what is the hour structure of fructose? ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೀಟಾ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ OH ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ OH CH2OH. So this is fructose. Okay, 1 2 3 4 5 6, and here 1 2 3 4 5 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ C1C4 linkage, C1C2 linkage. C1 ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ C2 ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನು? ಸೊ OH ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ H ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಸೇಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀರಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಂಗ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸೋಣ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಓಕೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ CH2OH ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ H, ದಿಸ್ OH H and this is CH2OH, and this is what oxide link. Okay, in ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ OH ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, OH and CH2OH. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ H. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, OH ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, C1C2 ಲಿಂಕೇಜ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, C2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ C1 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, C1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಕಿಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. C1 ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ C2 ಆಫ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಫೆಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್.
But why it is non-reducing sugar andre, it cannot reduce tolerance and filling solution because the free aldehyde ketone group in glucose and fructose both are involved in oxygen bonding. Okay, bonding ಅಲ್ಲಿ involve ಆಗಿರುತ್ತೆ. These are not free. Okay, aldehyde groups ಅಥವಾ carbonyl groups are not free in sucrose structure. Both are involved in bonding. So that's why it is a non-reducing sugar. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So C1 ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ C2 ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಿನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಈ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ OH ಸರ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, OH ಪೊಸಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಫೈರೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫೈರೋನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ಗೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಅಂತದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 2 ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ GLU 1 2 ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 to 2. ಈ 1 to 2 ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫ್ಯೂರಾನೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರಾನೋಸಿಲ್ 1 to 2. 1 to 2 ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ C2 ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ 1 to 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಫ್ಯೂರಾನೋಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿರಿ ಈ ರೀತಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ CH2OH ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತು, ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅದೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಂಕ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೇಟರಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೇಟರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೇಟರಿ. ಯಾವುದು C12H22O11, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೇಟರಿ when it hydrolyzes to form C6H12O6 and C6H12O6. This is glucose and this is fructose, but the product is
levorotatory. So sucrose is a dextrorotatory substance, but the product is levorotatory. So ಹಾಗಾದರೆ there is a interchange of sign of rotation. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟರ್ rotation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟರ್ rotation ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮ್ಯೂಟರ್ rotation ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟರ್ rotation ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ rotation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 52 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 92. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ rotation ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಟರ್ rotation ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 52 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 92 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 92.4 ಪ್ಲಸ್ 52 ಮೈನಸ್ 92.4. ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 92. ಬಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 92 ಪ್ಲಸ್ 52 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ ಮೈನಸ್ 30 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿವೋರೊಟರಿ. ಓಕೆ, ಲಿವೋರೊಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟರಿ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟರ್ rotation ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 52 ಇದೆ. ಬಟ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೈನಸ್ 92 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಿವೋರೊಟರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಸ್ 92 ಪ್ಲಸ್ 52 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 30 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಲಿವೋರೊಟರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ process is called inversion of cane sugar, and these are called invert sugar, and the product is called invert sugar. So this is most important point, note it down, very very important point. The hydrolysis of sucrose brings a change from dextrorotatory to brings change from levorotatory ಆಗುತ್ತೆ. Therefore a mixture of glucose and fructose is called invert sugar. That product is called invert sugar, and the whole process is known as inversion of sugar ಅಥವಾ inversion of cane sugar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 92 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 52 ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 30 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 30 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದು ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿದೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಹೋಗೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲ್ಟ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಸೊ ವೀಟ್, ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಿರಲ್ಸ್, ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಥವಾ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ರೈಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, C12H22O11, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ಗೆ ಸೇಮ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು 2 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. two alpha glucose units combines to form maltose. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ನ 2 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು C1C4 ಲಿಂಕೇಜ್, C1 ಲಿಂಕೇಜ್, C1 of one alpha glucose and C4 of another alpha glucose combines to form a maltose. C1C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಂದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮಾಲ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ C1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ C4 ಕಾರ್ಬನ್, C1ನಲ್ಲಿರೋ OH ಗ್ರೂಪು, C4 ಇರೋ OH ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ H2O ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಂಗ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬರೀತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರೆದು ತುಂಬ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ.
ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ OH ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಬಾಟಮ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಬಾಟಮ್ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, OH ಬಾಟಮ್ ಟಾಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಬಾಟಮ್ ಟಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡಿ, ಬಾಟಮ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಬೀಟಾ ಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ OH ಬಾಟಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ OH ಟಾಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆರಡು ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C1 ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು C4 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು C1 ಮತ್ತು C4 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಈಗ C1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ C1 ಕಾರ್ಬನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇದು C1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ C1, OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ C4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಥ್ರೋ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್. ಓಕೆ, C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸಿಲ್. ಓಕೆ, 1 to 2. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 1 to 4 ಲಿಂಕೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೇಮ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸಿಲ್ 1 to 4 ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎರಡು ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಮಾಲ್ಟೋಸ್ನ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ C1 ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ C1 ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪು ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೀ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರೋ 2 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟು ಇರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪು ಫ್ರೀ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ CHOH ಅಂತ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಫ್ರೀ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಬಟ್ ಸುಕ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, 2 ಇದು ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, C1 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು C2 ಅಲ್ಲಿರೋ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇತ್ತು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು 2 ಕೂಡ ಫ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 to 6%. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ 4 to 6% ಕಂಟೆಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 6 to 8% ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 6 to 8%. ಓಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟು ಅರೌಂಡ್ 4 to 6% ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಕುಡಿತೀವಿ ಮಿಲ್ಕು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 4 to 6% ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು C1 C2 ಲಿಂಕೇಜ್, C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 4 to 6% ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟು ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C12, ಓಕೆ, C12 H22O11, it undergo hydrolysis to form C6H12O6 and C6H12O6, and this is beta D galactose, this is galactose, and this is alpha glucose. Maltose ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು. C12H22O11 hydrolysis to form alpha D glucose ಅಂತ 2 ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 monosaccharides, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್, ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ಗೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ C4ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಓಕೆ, OH ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. C4ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ OH ಪೊಸಿಷನ್ನು ಬಾಟಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ C4 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪು ಟಾಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸೇಮೇ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ C4 ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿರೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಟಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ OH ಗ್ರೂಪು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಲಿಂಕ್ ಏನು? C1C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. C1 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪು, ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪು ಟಾಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋದು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿರೋ OH ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ C4 ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿರೋ OH ಗ್ರೂಪು ಎರಡು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸು ಆಲ್ಫಾ OH ಗ್ರೂಪು ಟಾಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು C4 OH ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ನೇಮ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಪೈರನೋಸಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 to 4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಪೈರನೋಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಪೈರನೋಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಪೈರನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 to 4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 1 to 4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು, ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸುಕ್ರೋಸ್, ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕೊಡ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಚೈನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 or more ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಚೈನ್ with a high molecular mass. These are called polysaccharides. ಅಥವಾ polysaccharides are the carbohydrates with a high molecular mass formed by repeated joining of ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇನ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ನಾನು ಬರೋದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫುಡ್ಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಶುಗರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಟ್, ಮೇಸ್. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಸ್, ವೀಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 2 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಮೈಲೋಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಮೈಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈಲೋ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಯೂನಿಟಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿರೋ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅಮೈಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ 2 ಯೂನಿಟು ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೈಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ? 15 to 20% ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 15 to 20% ಅಮೈಲೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಮೈಲೋಸು, ಒಂದು ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್. ಅಮೈಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 15 to 20% ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೈಲೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಅಮೈಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 15 to 20% ಕಂಟೆಂಟು ಅಷ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಮೈಲೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು 80 to 85% ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನು ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಅಮೈಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೈಲೋಸು ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೈಲೋಸ್, ಓಕೆ, ಅಮೈಲೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಮೈಲೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್. ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೋ C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್. C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಚೈನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪಾಲಿಮರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಪಾಲಿಮರ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಎಡಿಷನ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 200 to 1000 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 200 to 1000 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಮೈಲೋಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಮೈಲೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟು C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ C1 of 1 alpha glucose units and C6 of another alpha glucose units. Okay, again C1 C6 linkage ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಆದರೆ ಇದು ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್. ಅಮೈಲೋಸು ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 15 to 20% ಕಂಟೆಂಟು ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಅಮೈಲೋಸು. ಇದು 80 to 85%. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ C1 C4 ಲಿಂಕೇಜ್ ಜೊತೆ C1 C6 ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೈಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೈಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 100 to 200 to 1000 ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 24 to 30 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. Starch is a storage polysaccharide in plants and it composes of two units. One is amylose and another one is amylopectin. Amylose is water soluble, amylopectin is water insoluble. C1C4 linkage, that is alpha glucose. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ alpha linkages ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. alpha glycosidic linkage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. So these are all alpha linkages. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ಕೂಡ ಈಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಟನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು C1 ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಬೀಟಾ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದು? ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವುಡ್, ಕಾಟನ್, ಜೂಟ್. ಓಕೆ, ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಕಂಟೆಂಟು ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 80% ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 80% ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 80 to 90%. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೂಡ C1C4 ಲಿಂಕೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯಾವುದು? ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು. ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸು C1C4 ಲಿಂಕೇಜಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಅಮೈಲೋಸ್, ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸೇ, ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೀಟಾ ಲಿಂಕೇಜಸ್, ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೀಟಾ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೀಟಾ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಬೀಟಾ 1,4 ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾಕು. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀವೇನು ತಗೋತೀರ, ಬಾಡಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಗ ಗ್ಲೈಕೋಜನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸು ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಚು ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯಾವುದು? ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗ್ಲೈಕೋಜನು ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸು. ಓಕೆ, ಲಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಲಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಗ್ಲೈಕೋಜನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 3 ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ 3 ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಮೈಲೋಸ್, ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾವ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಕೆ C12H12O6 ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ CO2 and H2O and it releases
some amount of energy. That means delta H is equal to minus 280 830 kilojoule. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 mole ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 1 mole ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 12,500 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 12,000 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, 12,500 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ, ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಫುಡ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಾವು ಇಂಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಟೇಕ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸು ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ, ಬರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬಂಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ರೋಸ್ಗಳು ಏನು ನಾವು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಮೈಲಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಅಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೈಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸು ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವುಡ್ಡಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಟನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್, ಓಕೆ, ರೈಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ DNA RNA. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ಸು, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಗೋಬೋದು ನೀವೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರೀತಾರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, insoluble carbohydrates polymers are structural materials. Insoluble carbohydrates ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕೊಲಾಜನ್ ಅನ್ನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಏನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಫುಡ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು 5 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು.
2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.